देखु गतकाली ओडिशार सुनामधन्य कंठशिल्पी हिमार सांगक वियोग पर सारा राज्य दुख माड़ी बसची तेज आम कहीपर राज्यर विभिन्न घरे जो मैंने संगीत प्रेमी अच्छा जो मैंने हिमान गीत मजुले से दुखरे भांगी पड़ते तेज आम अच्छु कटक मधुपाटना स्थित जो मिलन स्टूडियो आप देखिपे यही स्थान यही स्टूडियो हिमान प्रथम संगीत आरंभ करते सब बड़ कथा हूँ जो जे रही स्टूडियो जे मालिक रही सी जो माइक्रोफोन टे आप देखुं से माइक्रोफोन को ही ह्यूमान ना डेडिकेट कर 2012 मसीहा जी आम कहीपर 2012 मसीह ह्यूमान प्रथम थर जो ये स्टूडियो को आसते आ प्रथम गीत गाई यही माइक्रोफोन द्वारा ही से गीत गाई जहाँ स्मृति आज रहा ये जो मैंने रही से को ह्यूमान जे म्यूजिक डायरेक्टर थे म्यूजिक निर्देशक थे प्रेमानंद तत्वावधान ये जो गीत गाई तो सी भी अच्छा उपस्थित मुझे सीधा साला पचारि बुझी कौन कहे सारा राज्य में चर्चा पलटि आमान गीत कई शुणा पाइबे तो केते दुख लगुच नहीं निश्चित तो निश्चित जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी आत्मा को शांति मिलू एवं शुणी पारे जी से गीत गाई जाइए सबुदिन ता गीत को शुणे शुणुंट मु जानी काली सकाल ठार गोटे गीत भाइराल है ना रे ना चली जाना तो एका करी सी भी यही स्टूडियो गाई से गीतटी काली बहुत भाइराल है मुझे कहीं गीत करुँच मत गोटा नेगेटिव आसूला तेणु जहाँ भगवान इच्छा से ही हम आम चाहिए भी किसी करें कि मुझे कहि ह्यूमान आम गहन नहांती सत किंतु से जहाँ सृष्टि कर जहाँ गाई जाइए सबुदिन अमर कर रखियो एवं आज आपको पचारि जो 2012 मसीह हिमान प्रथम आसते आपणकर निर्देश क्रमे से गीत गाई तो से टिकार स्मृति और शेष स्मृति कौन रही है देखो प्रथम तो मोटा रियलिटी शो में जज बसी थी सी पार्टिसिपेट करने आसला बलांगीर ऑडिशन रू चूज करी जज होती एवं सी रियलिटी शो रे ता सान भाई जो एक्सीडेंट है से अधार क्विट कला सेटा गोटा रियलिटी शो तरंग रहा से तरंग रियलिटी शो रे वॉइस ऑफ ओडिशा आसला विनर है मते फोन कला से टिटलागढ़ रे रोला कहला सार मते भूली गले ना मुझे मन रही तू टिटलागढ़ रोच कौन एवं आसपारू एवं से आसीला ये गीत आरंभ करता प्रथम मुझे डमी गुआई जो गीत तार फाइनाल है डमी हिसाब से गुआ जाता कहुना से गीत अलरेडी इरफान गाई बॉम्बे जड़े सिंगर तेणु डमी कहीकि गुआ जाता गीत तार सिलेक्शन होता फाइनाल होता तार जो टैलेंट तार जो गायकी से आज एत पीक रे जाए पहुँचे किंतु तार से जो निश्चित तो क्षति सी आसला बॉम्बे सिंगर माने भी कमी जाते ओडिशा रे तेणु ये स्टूडियो सहित मो सहित ये माइक्रोफोन ये आटमोस्फियर सब से ह्यूमान ये गली पशिले भी सब कथा कहती ह्यूमान आसो ह्यूमान माने जमी यात्रा लगती मुझे आसला ठिया कौन ना आमर आज ह्यूमान डबिंग अच्छी 8, 10, 12 एम सब अपेक्षा करते स्टूडियो बाहर ये बुलूथे माने गोटे सिंगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर लाइन दियंती बोली मुझे देखिली एवं ह्यूमान सागर अनेक म्यूजिक डायरेक्टर तैयारी हो गले माने ह्यूमान सागर को आम गाउच माने आम जन म्यूजिक डायरेक्टर तेणु से तार बहुत अवदान तो शेष जिते गीत भी गाई आप जहाँ कहते जे अंतरा सी गाई पार ना मुखड़ा ही गाई तो सेटा कौन स्मृति रही है मन निश्चित जो मुझे गोटे सिनेमा बाघुणी सिनेमा डाकी मुखड़ा पर गोटे अंतरा सी गाई आ गोटा अंतरा सी गायबा को सी भी चाहिए हाँ सार गाईदे मुझे मना कली मुझे ना मोर होगला मुझे मना करी मुझे ना ता देहटा भल ना ता देह भल हो जाऊपर मुझे आउ थे फाइनाल गुआईबी सेकेंड अंतरा भी गुआईबी से दिन सौभाग्य भी रेकर्डिंग करूला मेन कथा हूँ मुझे जो देखिली ता पेन मत कष्ट लगिला मुझे ना आज न गाऊ एवं मुझे जानी नी से जो लाइन टी गाई दुनियाटा अच्छी दुनिया बाहर से प्रकृत में गीत गाई से दुनिया बाहर को पड़े जाटा से लाइनटा शेष लाइन हो मुझे भावी नी एवं संजोग बशस्त जो स्टूडियो सी कैरियर आरंभ करता से स्टूडियो कैरियर शेष कर पड़ा
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଭିନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନା ସେ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି କିଛି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ ନ ହେବା, ନିଜେ ଯଦି ନ ଜଗିବା, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଭାବିବ ଆମ ପାଇଁ? ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଜଗିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପରେ ଜଣେ, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପିଲ କରିବି ଯେ ଆଗେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଗ, ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଖାଇବା, ଯେତିକି ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଶୋଇବା, ଯେତିକି କାମ କରିବା, ଯେତିକି ଆମେ ସମ୍ଭବ ଆମ ବଡିଟା ଯେତିକି ମାନେ ନେଇପାରିବ ଆମେ ସେତିକି କାମ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନ ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନା ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ହିମାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଇଏ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରୁଥିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର କଥା ଯେଉଁ ଉଠୁଛି, ମ୍ୟାନେଜିଂ କରିବାଟା କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାନେଜର କାମ ହେଉଛି ସେ ତାର ମାଲିକଟାକୁ ଖାଇବ ପିଇବ, ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦେହଟା ନିଜେ ଦେଖିବ। ଯଦି ମାଲିକ ମନା କରିଦେବ, ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବ କି? ସେଇଟା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବ। ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅଟା, ଏତେ ନାଁ ଥିବା ପୁଅଟା ଯଦି ଚାଲିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାନ ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା, ବିଧବା ମାଟି, ଏତେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ଜଗିବା ଦରକାର। କିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଚାହାନ୍ତୁ, କିଏ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କୋଉଠି ଏଠି ଡରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ, ମୁଁ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରିଲାନି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରା ପରେ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ତା ଭିତରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ପେନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ବାହାରି କଲି। ମୁଁ ବସିକି ବୁଝିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନାଇଁ ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ ନା, ଏବେ ଖାଲି ମେଡିସିନ ଖା, ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଫୋନରେ ରହିବି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତୁ କିଛି ଭାବେନା। ନା ସାର୍, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ନ ଯିବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଆହୁରି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଡରିଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିକି କହିଦେବା ଯେ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ଯାହାର ଯାହାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛି ଫେରାଇ ଦେବି ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି। ତା ଭିତରେ ସେ ଡରଟା ଥିଲା, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମାନେ ତାକୁ କେବେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ନେଇଯିବ, ସେମିତି କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ସିଏ ଭୟ ଥିଲା, ସେ ଭୟ ପାଇଁ ସେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ତ ପରିବାର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଥାଏ। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେମିତି ଥାଏ, ସେଠି ରହିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ବଡ଼ କରି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଚୁଡ଼େଇ ଇଏ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ ତ ସେ ମରିଗଲାଣି, ସରିଗଲାଣି, ଆଗକୁ ତା ଉପରକୁ ନ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତା ମା, ତା ଝିଅ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯାହା ଗାଇଛି ତାକୁ ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ଆଜି ଡେଡିକେଟ୍ କରାଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ବାକି ଆଉ କିଛି ନିହାତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଗୀତ ବି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ? ସ୍ମୃତି ତ ଅନେକ ତା ସହିତ ରହିଛି। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ବୋଧେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୀତ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି ହ୍ୟୁମାନର କେବଳ। ତେଣୁକରି ଆଉ ତାକୁ ତା ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ସେଭଳି ସିଙ୍ଗର ସହିତ କାମ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡିଓ ବିଷୟରେ କହିବି, ହ୍ୟୁମାନର ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରତି ଅଛି, ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାର ଯେତେଟି ଗୀତ ବି ହିଟ୍ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟୁଡିଓର ବହୁତ ନାଁ ହେଇଛି, ଷ୍ଟୁଡିଓ ମଧ୍ୟ କାମ ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ତାର ଅବଦାନଟା ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। 2012 ମସିହାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ, ଶେଷ ଗୀତ ବି ସେ ଅଧାରୁ ଯେଉଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ବି ଆପଣ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତ ତାର ବହୁତ ଗୀତ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ବି ମୋ ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର କାମ କରେ। ତେଣୁକରି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓ ବି ମୁଁ ଦେଖା କରେ। ମୋତେ ବି ପ୍ରତିଥର ଆସିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇଟା ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆସିଲେ ସେ ମିଲନ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖା କରିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଗାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ବହୁତ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଲକିଲି ସେ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୋ ପାଖେ ଅଲଗା ଥିଲେ ବି ସେ ଏଇଟା ହିଁ କହନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ସେଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟାରେ ଗାଇବି। ତ ଏବେ ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡିଓଟାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। ଏଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଗାଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତକ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ ନା ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ରଖିବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରି ଏଇଟା ଆମେ ରଖିବୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ରଖିବୁ ଏଇଟା। ନିହାତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ହିଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଉ ଶେଷ ଗୀତ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆମେ ଯୋଉ କହିବା, ସେ ଶେଷ ଗୀତ ବି ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ସେ ଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯେ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ରଖାଯିବ, ଆଉ ଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି। ତେବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ନେଇକି ଏବେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।